الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی. اوکے، اگر ہم نے کچھ انمیوٹ کر دیجیے گا. چلے تو ہم جو ہے بک 2 کے اندر ہیں اور الحمدللہ ہم اس بک کے لیسن نمبر 7 کے اندر تھے اور الحمدللہ ہم نے لیسن کو سمجھ لیا تھا، ہے نا. اس کے اندر کچھ نئی باتیں ہم نے پڑھی تھی اور جو ہے نا اسی کو ہم جو ہے نا تمارین کی شکل میں ہم آج اس کے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے گا ہم پیج نمبر 44 پر ہے. پیج نمبر 44 پر ہے. پہلی ایکسرسائز نمبر 1 ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، نیچے جو کوشچن ہیں ان کے جواب دیجئے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے گا کچھ سوالات ہیں. اچھا یہ جو ہے پھر واپس جو ہے ایک منٹ. اس کا اسکرین جو ہے کولڈ ڈرنک پی لو. عدنان بھائی. جی شیخ یہ اسکرین آ رہی ہے، آپ کو دکھ رہا ہے؟ اچھا جی اوکے شیئر اسکرین آن ہے. جی آن ہے. جی اوکے. چلے تو چلیے مجھے بیچ میں یہاں پر کچھ ہوگا تھا گڑبڑ. چلے سبھی لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے کتاب کا؟ جی سر. اوکے جی آ رہا ہے. الحمدللہ. چلے بس جلدی سے چلتے ہیں. ہم تمرین نمبر 1 میں ہے کہ سوالات کے جوابات دیجیے. تو دیکھیے گا پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اين ذهب الابناء بعد الدرس، اين ذهب الابناء بعد الدرس. سوال کیا ہے تو بتائیے، تو پھر اس کا جواب بھی ڈھونڈ لیں گے جلدی سے. سبق کے بعد ہاں جی بچے کہاں گئے تھے؟ ہاں جی لیسن کے بعد لڑکے کہاں گئے تھے. تو کہاں گئے تھے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو بتائیے مجھے. لیسن میں کچھ ذکر کیا گیا ہے تو جلدی سے بتائیے. ذهبوا الى الملعب. ذهبوا الى الملعب. جی وہ جی ملعب گئے تھے، پلے گراؤنڈ گئے تھے. نمبر 2 کا سوال ہے کہ ماذا قرأوا فی المکتبۃ. ماذا قرأوا فی المکتبۃ. سوال کیا ہے بتائیے گا مجھے. لائبریری میں انہوں نے کیا پڑھا؟ لائبریری میں ان لوگوں نے کیا پڑھا. تو وہ کیا پڑھا تھا ان لوگوں نے بتائیے. نیوز پیپر. ہاں جی قرأوا نیوز ہاں جی پیپر پڑھا تھا. ہاں کیا تو نیوز پیپر کے لیے کیا لفظ ہم نے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ قرأوا صحفا. صحفہ. صحیح. صحفا صحفا. جی نیوز پیپر کے لیے کیا عربی پڑھی ہم نے؟ صحفا. صحفا. صحیفتن. صحیفتن. اور جمع ہے اور اس کی جمع آتی ہے صحیفہ. اور اس کی جمع آتی ہے صحفن. صحیفتن واحد اور اس کی جمع آتی ہے صحفن. تو دونوں لفظوں کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں، ہے نا. واحد بھی اور جمع بھی، مفرد بھی اور جمع بھی. ٹھیک ہے نا. سنگولر پلورل دونوں یاد رکھنا بہت ضروری ہے الفاظ کو. تو بار بار جب ہم بولیں گے تو ہی یاد ہوتا ہے. یہ لینگویج کیسے یاد ہوتی ہے؟ بھول جاتا ہے آدمی، الفاظ کو بھول جاتا ہے، جیسے نکل جاتے ہیں الفاظ. تو جو ہے نا بار بار پوچھنے سے یاد ہوتے ہیں یا بتانے سے یاد ہوتے ہیں. تو قرأوا الصحف. ماذا قرأوا فی المکتبۃ؟ قرأوا الصحف. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 کا سوال ہے من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار. سوال کیا ہے تو بتائیے ذرا مجھے آپ لوگ پہلے. کون سے ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی تھی انہوں نے؟ کون سے ریڈیو اسٹیشن سے ان لوگوں نے خبریں سنی تھی. تو کن کن ریڈیو اسٹیشن سے ان لوگوں نے سنی تھی خبریں؟ یاد ہے کیا آپ لوگوں کو؟ BBC لندن. 3 ریڈیو اسٹیشن سے. تو سمعوا قاہرہ سے سنی اور ریاض سے. ہاں تو 3 ہے. اذاعت الریاض و اذاعت قاہرہ و اذاعت لندن. قاہرہ و اذاعت لندن.
इज़ाअत लंदन। तो समिउ मिन थलाथ इज़ाअत, क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, سمعوا من ثلاث إذاعات من ثلاث إذاعات، إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة، إذاعة القاهرة وإذاعة لندن، ٹھیک ہے. لندن. اوکے. نمبر 4 کا سوال ہے من الذی اخذ الکتاب، من الذی اخذ الکتاب، سوال کیا پوچھ رہا ہے بتائیے ذرا مجھے آپ لوگ. کس نے کتاب کون اٹھائی؟ سی کتاب لٹھائی؟ کس نے من کتاب لی؟ الذی، من الذی اخذ کتاب لی. الکتاب، کہ دوبارہ سے مجھے سوال بتائیے کیا کہہ رہا ہے سوال. من الذی اخذ الکتاب، کتاب کو کس نے دی؟ کتاب جو اٹھائی. کتاب کس نے اٹھائی تھی؟ من الذی اخذ الکتاب، کون تھا جس نے کتاب اٹھائی تھی؟ من الذی، الذی اخذ الکتاب، کون تھا جس نے کتاب اٹھائی تھی؟ تو کس نے اٹھائی تھی کتاب؟ یوسف. ہاں جی، کس نے اٹھائی تھی کتاب بتائیے گا ذرا. یوسف. یوسف ہوا نے یوسف. اٹھائی تھی. جی بس ہوا یوسف، ویری گڈ. ہوا یوسف یا اخذہ یوسف، دونوں کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ یوسف بھی کہہ سکتے ہیں یا اخذہ یوسف ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے گا نمبر 5 پر. من الذی اخذ المجلۃ، من الذی اخذ المجلۃ، اخذ المجلۃ، رسالہ کس نے اٹھایا؟ جس نے مجلہ اٹھایا. مجلہ یعنی میگزین ہے نا، میگزین کس نے اٹھائی تھی؟ رسالہ کس نے اٹھایا تھا؟ تو کس نے اٹھایا تھا میگزین، کس نے اٹھایا تھا بتائیے. مروان. مروان نے. مروان. ہوا مروان، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہوا مروان. من الذی اخذ المجلۃ، کون تھا جس نے میگزین لے لیا تھا یا اٹھا لیا تھا؟ تو ہوا مروان. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اخذہا مروان، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اخذہا، اخذہا، اخذہا مروان، ہے نا. تو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہوا مروان یہ بھی کافی ہے جواب میں. ٹھیک ہے. نمبر 6 کا سوال ہے کہ این ذهبت البنات، این ذهبت لڑکیاں کہاں گئی تھی؟ بچیاں کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی بچیاں کہاں گئی تھی؟ جی بچیاں کہاں گئی تھی؟ کہاں گئی تھی بچیاں، لڑکیاں؟ لزیارت المدیرہ. لزیارت المدیرہ. جی ذهبنا. اب ہم کیا جواب میں کیسے کہیں گے؟ ذهبنا لزیارت المدیر. لزیارت المدیرتی. ہاں جی، ہم جواب میں ذهبنا کہیں گے. جواب میں کیا کہیں گے ہم؟ ذهبنا. کیوں ذهبنا کہیں گے؟ وہ مؤنث ہے اور وہ جمع ہے، جمع جمع بھی ہے مؤنث بھی ہے. جی جمع مؤنث، جی جمع مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم. تو کہہ رہے ہیں کہ ذهبنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذهبنا لزیارت المدیر، ذهبنا. ہے نا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذہبت استعمال ہوا ہے، ذہبنا نہیں استعمال ہوا ہے. کوئی ریزن بتا سکتا ہے مجھے ذہبنا کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ ذہبت کیوں کہا انہوں نے؟ این ذہبت البنات کہا، این ذہبت فعل البنات. فاعل سے پہلے آیا تھا. پہلے آیا ہے نا اس کے ہاں جی بالکل صحیح ہے. یہ رول ہم سوال نے بالکل صحیح ہے، یہ رول ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر فعل جو ہے نا جی پہلے آ جاتا ہے، فعل اگر پہلے آتا ہے تو وہ واحد واحد استعمال ہوتا ہے. واحد آئے گا. ہاں اس کی مشق ہم نے بہت ساری کی تھی ماشاءاللہ، ہے نا. تو فعل اگر پہلے استعمال کریں گے تو پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کو واحد، ذهبنا البنات نہیں کہیں گے، این ذهبنا البنات نہیں کہہ سکتے ہم، این ذهبت البنات، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 کا جملہ. اینل بناتو ذهبنا، پہلے ہاں بناتو آئے گا تو اس لیے ذهبنا آئے گا. ہاں تو اب جو ہے نا آئینہ کے ساتھ میں، لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ این البنات ذهبنا، ایسا نہیں، این ذهبت البنات کہنا چاہیے ہمیں. تو اسٹرکچر کو جو ہے نا، جو صحیح اسٹرکچر ہے اس کو یاد رکھیے اپنے جو اپنے دماغ میں جو ہے نا صحیح اسٹرکچر کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. جو ہے غلط اسٹرکچر کو ذہن میں نہیں بٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک بار جو چیز بیٹھ جائے تو وہ غلط ہی رہتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا، تو یاد جی رکھیے. سر. چلیے گا نمبر 7. کم دقیقتا جلسنا عند المدیرتی، کم دقیقتا جلسنا عند المدیرتی. تو سوال کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے ذرا بتائیے گا سوال. کتنی دیر، کتنی منٹ بیٹھی مدیرہ، کتنے سیکنڈ بیٹھی، کتنے سیکنڈ بیٹھی، بیٹھی تھی، کتنے منٹ بیٹھی تھی. دقیقہ یعنی منٹ، کتنے دقیقہ منٹ، یعنی منٹ. منٹ. ہم دقیقتا جلسنا عند المدیرتی، وہ مدیرہ کے پاس کتنے منٹ بیٹھی تھی. تو کتنے منٹ بیٹھی تھی وہ؟ 20 منٹ. 20 منٹ. تو ہم 20 کیا کہیں گے ہم؟ دقیقتا. اب ہم جواب میں کہیں گے جلسنا 20 دقیقتا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں جلسنا ثلث ساعت. تو دونوں درست ہے. 20 منٹ بولنے کے لیے وہ 20 منٹ بیٹھی تھی وہاں، تو 20 منٹ کے لیے ہم 20 دقیقہ بھی کہہ سکتے ہیں. جلسنا 20 دقیقتا، کیا کہیں گے ہم؟
क्या कहेंगे हम? जलसना जलसना جلسنا 20 دقيقة. या हम यूं भी कह सकते हैं जलसना सुलुस साअतिन। ये दूसरे अल्फाज है, दूसरा अंदाज है बोलने का। एक ही बात है, बात दोनों की, दोनों एक ही बात है, लेकिन दो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। 20 मिनट को हम जो है ना 16 साअतिन भी कह सकते हैं हम। 20 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? 16 सातिन 16 साअतिन भी कह सकते हैं। और 20 दकीक़तन तो बड़ा क्लियर कट है, तो दोनों याद रखिएगा, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। तो जो ज्यादा आसान हो वो याद रखिए, जो आसान हो उसको इस्तेमाल करें और ज़हन में रखें। चलिएगा नंबर 8, अयना बैतुल मुदीरती, मुदीरा का घर किधर है? مديرة घर किधर कहाँ है? है? هو بيتها بين المسجد ومدرستي. हाँ, दोबारा रिपीट कीजिएगा। अयना बैतुल मुदीरती بيتها هو بين المسجد ومدرستي. वल मदरसती, बैतुहा والمدرسة. बैतुहा बैनल मस्जिद वल मदरसती। बैतुहा बोलिएगा। بيتها बैतुहा बैतुहा बैनल मस्जिदी वल मदरसती, والمدرسة. उनका हाँ घर जी, मस्जिद और मदरसे के बीच में। हाँ, अरबी का जुमला अपनी जुबान से रिपीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी जुबान से रिपीट नहीं करेंगे तो आपको अरबी की जो अल्फाज है या उसका स्ट्रक्चर है या उसका जुमला जो है ना बोलने में बाद मशक्कत आती रहेगी हमेशा हमेशा। तो उस मशक्कत को जो है ना ओवरकम करना है, वो जो परेशानी स्ट्रगल होते हैं या इंसानों की शुरू में, तो वो स्ट्रगल कैसे ओवरकम होगी, वो परेशानी कैसे खत्म होगी, वो अपनी जुबान से जो है ना रिपीट करना होगा। ठीक है ना? जब तक आप जो है ना, जब तक आप अपनी जुबान से अदा नहीं करेंगे जुमलों को, तो जुमले जो है ना आपकी जुबान आप अपने जुमलों को जो है ना अपना दोस्त बनाना चाहिए अल्फाज को। ठीक है ना? तो इतने फैमिलियर होना चाहिए हाँ हम अल्फाज से कि वो जो है ना बड़े आसानी से अदा हो जाए जुबान से, है ना? तो जलस न बैना, देखिएगा बैना का इस्तेमाल, बैनल मस्जिद वल मदरसती, दरमियान में। बैना यानी बीच में, बैना यानी दरमियान बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा आखिरी सवाल और फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 का सवाल है कि अयना वज़अत सुआदुल मिकनसता, अयना वज़अत सुआदुल मिकनसता। पढ़ के बताइए जरा, ये जुमला कोई पढ़ के बताए मुझे, मैंने जैसे पढ़ा। أين وضعت سعاد المكنسة؟ हाँ जी, अयना वज़अत, वज़अ यदों का मतलब क्या होता है? रखना। रखना. हाँ, तो सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल क्या है? सुआद ने झाड़ू तुमने कहाँ झाड़ू रखी? कहाँ रखी? कहाँ रखी? हाँ जी, सुआद ने झाड़ू किधर सुआद रखा ने था, झाड़ू तो कहाँ कहाँ रखी? रखा था ऐना उसने? वज़अत ऐना वज़अत सुआदुल मिकनसा, वज़अत, वज़अत, वज़अनी वज़अ, क्या कहेंगे हम? वज़अत वज़अ। वज़अत हाँ, वज़अनी वज़अ। वअइन वज़अत सुआदुल मिकनसता, अयन वज़अत सुआद, किधर है? अयन हुदा? हुदा मौजूद है? अंत मौजूद है या हुदा? हुदा मौजूद नहीं है। चलिए आगे। तो अयन वज़अत सुआदुल मिकनसता, कहाँ रखा था सुआद ने मिकनसा? सीढ़ी के नीचे रखा था. सीढ़ी के वदा नीचे। सुल्लम. हाँ, वज़अत, सुल्लमी. वज़अत तहत सुल्लमी, वज़अत। हाँ, हम बहुत सारे अंदाज में इसका जवाब दे सकते हैं। हम बहुत सारे अंदाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि वज़अत सुआदु अलमिकनसता तहत सुल्लमी, वज़अत सुआदु अलमिकनसता तहत सुल्लमी। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, जमीर के जरिए से हम जमीर को लौटा सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं वज़अत हा तहत सुल्लमी, वज़अत हा भी कह सकते हैं, है ना? मिकनसा लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय, लफ्ज मिकनसा इस्तेमाल करने के बजाय जमीर को इस्तेमाल कर सकते हैं हा के जरिए। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वज़अत हा तहत सुल्लमी, तो हा की जमीर मिकनसा की तरफ जाएगी फिर वो। तो ये बात समझ में आ गई, दोनों जुमलों का समझ में आ गया स्ट्रक्चर। जी सर। चलिएगा नंबर 2 की एक्सरसाइज कह रही है कि हादिल अलामत, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि नीचे के जुमले पढ़िए और ट्रू फॉल्स करके दिखाइए कि कौन सा जुमला सही है और कौन सा जुमला जो है ना गलत है, कौन सी बात जो है ना। तो हर जुमले में एक बात कही जा रही है, बताइए वो दुरुस्त है क्या या गलत है। अगर तो अपनी किताब में जो है ना टिक कीजिएगा उसको, राइट ट्रू और फॉल्स जो है ना पेंसिल से अपनी किताब में वो कीजिएगा। तो नंबर पहला जो जुमला है बताइएगा, आप में से कोई पढ़े पहला जुमला। लईबल इब्नाउल कुर्रतुल कदमी फिल उज़्बुल माजी, ये लड़कों बना ने पिछले हफ्ते। हाँ, ये बना नहीं पड़ेंगे, अबना पड़ेंगे। लाइबल अबनाऊ, इबना नहीं पड़ेंगे, लईबल अब अबनाऊ। लईबल अबनाउल कदमी अबनाउ कुर्रतुल कदमी फिल उज़्बुल माजी,
कुर्रा नहीं पढ़ेंगे, कुर्रतुल कदमी, कुरतल कदमी, कुरतल कदमी, कुरतुल कुरतुल कुरतल कदमी, लइबल अबनाऊ करतल कदमी कुरतल फिल कदमी। उस्बुल माजी। ये बात सही है क्या? कोई बता दे मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। गलत है, जी गलत है सर, सर गलत है। पिछले हफ्ते में गलत है सर। किताब में क्या लिखा हुआ है, दर्स में पिछले हफ्ते बास्केटबॉल पढ़ा था वो उन्होंने, खेला क्या खेला था? हाँ जी, सर क्या वही ये तो सही है। कुरत सल्ला पढ़ा था, खेला था उन्होंने, कुरतल कदम खेला था उन्होंने उसबुल मादी में। सल्ला खेला था सर। उस्बुल माजी में कुरतुल कदम। कुरत सल्ला पढ़ा था, कुरत सल्ला खेला था उन्होंने उसबुल मादी में। वो उसबुल मादी के अंदर क्या क्या खेला था उन्होंने, देखिएगा किताब में, देखिए आप अपनी किताब में जी देखिए। सर, हाँ जी, कुरत सल्ला खेला था, कुरत सल्ला खेला। लाइबना जी सर। कदमी, लाइबना कुरत सल्ला थी, तो उन्होंने कुरत सल्ला खेला था। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, इसको जो है ना ये गलत। फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स। जी सर। कुरत सल्ला खेला था उन्होंने। चलिएगा, नंबर 2 का जुमला है, दखला इब्राहिमुल मुस्तशफा। अच्छा, ये जुमले को पढ़ के बताइए जल्दी से आप ही लोग। दखला इब्राहिमुल मुस्तशफा क़ब्ल सलासतु अय्यामिन। कबला सलासती, कबला सलासती, क़ब्ल सलासति अय्यामिन। हाँ जी, कबला तलासा तो नहीं कहेंगे, कबला मुदाफ और सलासती मुदाफ इलैह। कबला देखिएगा, कबला और बादा के बाद जो लफ्ज आता है वो मुदाफ इलैह होता है हमेशा। क्या कहा मैंने, बताइएगा अभी, क्या क्या कबला बात और की? बादा के बाद कबला और कबला बादा और के बादा बाद के बाद जो अल्फाज आता है वो मुज़ाफ इलैह होता मुदाफ है। इलैह होता है। इलैह, और हमेशा मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर पढ़ा जाता है, ये तो हमें पता है। तो कबला सलासा तो नहीं पढ़ेंगे, अब हम कबला सलासती पढ़ेंगे, मुदाफ इलैह मजरूर, मुदाफ इलैह मुदाफ इलैह मजरूर। 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 तो कबला सलासत, तो कबला सलासते में फर्क समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, है ना? जी। तो कबला सलासा तो नहीं कह सकते हम, है ना, अगर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जो है ना उसको दुरुस्त करना है हमें कि कबला के बाद जो लफ्ज आता है या बादा के बाद जो लफ्ज आता है वो मजरूर पढ़ा वो जाता मजरूर पढ़ा जाता है। है काफिले होने की वजह से। चलिएगा, तो दखल इब्राहिमुल मुस्तशफा क़ब्ल सलासती अय्यामिन, अय्याम। जी सर दुरुस्त है ये तो। ये बात ये दुरुस्त सही है कि आप लोग भी बताइए जी। मुझे। हाँ जी जी, दुरुस्त है। जी सर ये तो दुरुस्त है। दुरुस्त है तो उसको अपने अपनी किताब में टिक कीजिएगा, ट्रू फॉल्स को। चलिएगा, और याद भी रखिए। नंबर 3 का जुमला पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता है। समीअल हाँ जी, अबनाउ अखबारा हाँ जी, अखबारा मिन जी, बिन इज़ाअतिल इज़ाअतल काहिरती काहिरतिल तिल व काहिर, इज़ाअतल व इज़ाअत, इज़ाअतर रियादी इज़ाअत, व रियाद। इज़ाअति लंदना। सारा मिन की वजह से मजरूर पढ़ेंगे ना, मजरूर पढ़ेंगे। मिन इज़ाअतिल काहिरती, इज़ाअता नहीं पढ़ेंगे, मिन इज़ाअतिल, मिन की वजह से मजरूर पढ़ना है कि नहीं हमने? मिन के बाद जो लफ्ज जी आएगा सर। मजरूर पढ़ेंगे कि नहीं हम? हाँ जी, जी 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 सर। हाँ जी सर। जी। तो मिन इज़ाअतिल काहिरती व इज़ाअतिर रियादी व इज़ाअति लंदना। हाँ, लंदनो पढ़ेंगे कि लंदना पढ़ेंगे? लंदना पढ़ना चाहिए कि नहीं? गैर लंदना। लंदना पढ़ाया जाएगा। नॉन गैर मुनसरिफ अल्फाज है, नॉन अरबिक वर्ड जितने भी है। क्या कहा था मैंने, बुक 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है? नॉन अरबिक वर्ड सारे के सारे क्या है? गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ। गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ होते हैं। तो चलिएगा, तो समिअल लबनाउ वल अखबारा, लड़कों ने बच्चों ने खबरें सुनी थी, मिन इज़ाअतिल काहिरती व इज़ाअतिर रियाद व इज़ाअति लंदना, है ना, ऐसा पढ़ना चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा जुमला जो है, आपको समझ में आएगा। और एराब की जो गलती आती है पढ़ने में, क्योंकि हम जो है ना पढ़ते नहीं है, इसी वजह से एराब की गलतियां होती है। तो बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्लिक होगा एराब कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्यों ऐसा पढ़ना चाहिए, क्यों जबर, क्यों जो है ना मजरूर पढ़ना चाहिए, क्यों मरफू पढ़ना चाहिए, जब भी हम पढ़ रहे हैं। चलिएगा, तो ये ट्रू है क्या फॉल्स है? समिअ लबनाउल अखबार, ये जुमला दुरुस्त ट्रू है? है। ट्रू है। सही है सर। ओके ओके। चलिए, इस पूरे जुमले में मुझे फाइल मफूल बता सकता है कोई, कहीं पर अगर नजर आ रहा हो तो? सर समीउ 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 जो है वो अबनाउ फाइल है। और कोई बताए मुझे इस पूरे जुमले? अबनाउ खबर जो फाइल है है, मफूल है। अखबारा मफूल है। हाँ जी, अखबार मफूल है। अलबनाउ फाइल है। अलबनाउ क्या है सॉरी ये समिया फाइल फेल है, अल अबनाउ समिया फाइल फेल है, है सर। और क्या वो फेल अल है अखबारा जी? ये जो है समिया फेल है मफूल है। और समी अबनाउ फाइल है और अखबार अखबार मफूल है। उसका मफूल भी है। तो जब भी फेल आता है जुमले के अंदर, जब भी फेल नजर आए तो उसका फाइल और मफूल ढूंढने की कोशिश करें हमेशा। तो जब हमने देखा कि समिया जो फेल आ गया है यहाँ पर, तो लाजिमन फेल आ गया, वर्ब आ गया, तो लाजिमन जो है ना उसका फाइल और मफूल होगा।
है ना। तो जब भी फेल एक्शन होगा, एक्शन वर्ड जुमले के अंदर एक्शन वर्ड जब भी आ गया, एक्शन वर्ड यानी फेल, एक्शन वर्ड यानी फेल वर्ब, तो जब भी एक्शन वर्ड आएगा तो लाजिमन एक्शन होगा और एक्शन को करने वाला होगा। तो एक्शन करने वाला और जी सर एक्शन करने वाला कौन है और जी जिस पर एक्शन हो रहा है वो दोनों जो है ना लाजिमन मौजूद होगी, उसको पहचानना पड़ता है। चलिएगा, तो उसके बाद जो है नंबर 4 का जुमला जो है अल किताबु गिलाफु अस्फरु। अल किताबु, किताब का जो कवर था वो येलो कलर का था, तो ये बात दुरुस्त है कि अल किताबु गिलाफु अस्फरु? गलत है, false है सर एमआर है सर, सर एमआर है। क्या किताब का कवर येलो था या रेड था, बताइएगा जरा। रेड था सर, अल गिलाफत किताब गिलाफो गिलाफतिन अहमर अहमरु। अहमर था जी। तो ये जो है ना इसको जो है ना वो कर दीजिएगा आप लोग, फॉल्स कर दीजिएगा। गलत है ये। हाँ जी, नंबर 5 का जुमला है बैतुल मुदीरती बैनल मस्जिद वल मदरसती। ये बात दुरुस्त है? जी जी सर दुरुस्त है सही है। दुरुस्त है, ठीक है। ये हमें पता है। नंबर 6 अल उम्मु वजदतिल मिकनसता। अल उम्मु वजदतिल मिकनसता, सवाल क्या पूछ रहा है, जरा वो पहले सवाल जुमला क्या कह रहा है वो बताइए मुझे। अल उम्मु वजदतिल मिकनसता, अब माँ को झाड़ू मिल गई। तो माँ को झाड़ू मिल गई थी, तो ये बात दुरुस्त है क्या? गलत गलत नहीं है नहीं ठीक है नहीं उसको, सर, नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, तभी तो उसने पूछा था, तभी उसने पूछा था कि झाड़ू किधर रखी है तुमने स्वाद, उसको मिली नहीं थी। तो अल उम्म मा वजदतिल मिकनसता है ना। तो बहरहाल इसको ट्रू फॉल्स ही करना है और कुछ नहीं। आपने आपने जो है सर ना वो, तीसरे जुमले में हाँ सर, जी, थर्ड जुमले में फेल फाइल और मफूल तीनों है सर, उसके बाद वाला ये पूरा जुमला है ना सर। हाँ मिन बिल्कुल, इजातिल मुबतदा खबर का जुमला ये। जुमला किससे शुरू हो रहा है, इसमें से के फेल से? फेल 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 से फाइव सिस्टर फेल से शुरू रोबीना, हो रहा है जुमला। इसमें से जी हो रहा सर। सर तो। सिस्टर रोबीना आपने अल सवाल की। उम्मु इस्म, जी सर, ओके, ओके, तो ये जुमला जो शुरू हो रहा है फेल से के इसमें से? फेल से शुरू हो रहा सर। जुमला, जुमले का पहला सर लफ्ज कौन सा है, फेल है कि अल इसमें? उम्मु इस्म है, इसम इसमें से शुरू हो रहा अलुम्मी इसमें है सर, इसमें से शुरू हो रहा है। तो जुमला मैं तीसरा जुमला सर, मैं या, तीसरा जुमला पूछ रहा हूँ हाँ तो सर, याद, थर्ड वन। सारे सारे जो है ना स्टूडेंट याद रखिए, जब जुमला इसमें से शुरू होता है तो जुमला इसमिया कहते हैं हम उसको। जुमला इसमें से शुरू होता है, ठीक है, ये जुमला इसमें से शुरू हुआ। अल उम्म जो लफ्ज है इसमें है कि फेल है, बताइए। है। इसमें है। मैं थर्ड वन पूछ रहा हूँ सर, तीसरा जुमला। अच्छा, तीसरा जुमला, तीसरा, अच्छा तो समया, तो ये जुमला फेल ही है। कहाँ से शुरू हो रहा है, फेल से शुरू हो रहा है, जी सर। ये जुमला फेल ही है, ठीक है इसमें ना। इसमें फेल फाइल और मफूल तीनों हैं सर। हाँ बिल्कुल, जी सर जी। इसके बाद मिन इजाअतिल काहिरती व इजाअतिल रियादी व इजाअतिल लंदना, वो ये मुताल्लिक हो सब क्या है जाएगा, सर? वो उसको मुताल्लिक कहेंगे फेल के, और कुछ नहीं। जी सर। उसको क्या कहेंगे हम, ताल्लुक बिल फेल। उसको क्या कहेंगे फेल हम? को बिल फेल। ताल्लुक। हाँ, ये जो मिन इदाअतिल काहिरत व इदाअतिल रियाद व इदाअतिल लंदन, ये पूरा जुमला जो हो जाएगा मुताल्लिक हो जाएगा फेल के। तो इसके जुमला फेल कहाँ पर, कौन सा फेल है, समय फेल है कि नहीं? जी समिया। सर। समय जो फेल है उसके मुताल्लिक हो जाएगा वो, उसको ऐसा कहते हैं ग्रामर के अंदर, उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको हम, मुताल्लिक कहेंगे उसको हम, फेल के मुताल्लिक है, ठीक है। जी क्लियर सर। है? बस सिर्फ जो है ना जी मोटी सर। मोटी बातें जो है ना ध्यान में रखिए अभी, तो इंशाल्लाह बात जी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी इंशाल्लाह। चलिएगा, नंबर 3 का जो अजीब अनिल असिलतिल आतियती, जो नीचे जो क्वेश्चन है उनके जवाब दीजिएगा। तो ये बस ऐसे ही सवाल किया हुआ है, मता खरजतुम मिनल फस्ली, आप लोग क्लास से कब निकले। तो हम जवाब कैसे देना चाहिए, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया ऐसा सवाल कि मता खरजतुम मिनल फस्ली, तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? खरजना खरजना बाद मिनल फसली बादल दरस। जहरी। बस खरजना बाद दर्स, इतना भी कह सकते हैं, मिनल फसल बोलने की जरूरत नहीं है, खरजना बाद ठीक है, दर्स। बादल दरस। जी, उसके बाद अयन ज़हबतुम बाद दर्स, अयन ज़हबतुम बाद दर्स, आप लोग इस दर्स के बाद कहाँ ज़हबना बादल दरस। ज़हबना इलल आई थी, मस्जिदी, या उसको की कुछ भी कह सकते हैं, लसूकी। कहीं पर भी कुछ भी कह सकते हैं हम। तो ज़हबना इलल बैत, ज़हबना ज़हबना इलल बैत, ज़हबना इलल सूक़, ज़हबना इलल मस्जिद, कुछ भी कह सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। हमें जवाब देना आना चाहिए, आपको जहां फिर जो कहना हो वो कह सकते हैं हम, ठीक है। नंबर 3, मिन अय्यि इज़ाअतिन समिअतुमुल अख़बार, आप लोगों ने किस रेडियो स्टेशन से खबरें सुनी। मिन अय्यि इज़ाअतिन समिअतुमुल अख़बार, इज़ातुल काहिरा।
سمعنا من اذاعت سمعنا من إذاعة الرياض. ذات القاع. جی تو ہم سمعنا من إذاعة الهند. ہاں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ سمعنا من اذاعت بی بی سی، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں سمعنا الاخبار من اذاعت بی بی سی، یا من اذاعت الہند، یا من اذاعت پاکستان، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ہے نا، جو بھی ریڈیو ہے وہ اس کا نام لے سکتے ہیں ہم۔ چلیے گا اس کے بعد نمبر 4 کا سوال ہے اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ جی جی آپ نے کیا فٹ کہہ بال رہا ہے کھیلا، سوال کیا کیا آپ ہے؟ نے فٹ بال کھیلا یا ہاں جی، والی بال؟ باسکٹ فٹ بال کھیلا. کیا پھر کیا باسکٹ بال کھیلا، آپ لوگوں نے فٹ بال کھیلا یا باسکٹ بال؟ تو دیکھ باسکٹ بال. ایسا پوچھنے کے لیے ام استعمال کرتے بیچ میں، کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ، ام یعنی یا پھر آپ نے ایسا کیا یا ویسا کیا، ہے نا، آپ لوگوں نے کھانا کھایا یا جو ہے نا جوس پیا، صرف آپ لوگوں نے چائے پی یا آپ لوگوں نے کافی پی، تو ام لگے گا ساتھ میں، تو ہم کہیں گے کہ لعبنا کرۃ القدم یا لعبنا کرۃ السلۃ، جو بھی کہہ رہا ہے کہہ سکتے ہیں۔ چلیے گا تو نمبر سر 4 ایسے کہیں گے آ شریف تم شائے ام آپ نے چائے پیا پانی؟ امل ماں، جی جی ٹھیک ہے۔ چلیے گا آگے نمبر 1، اب یہ دیکھیے گا یہ کہ نمبر 4 کے ایکسرسائز میں کہہ رہے ہیں کہ انث الفاعل فی کل من الجمل الاتیہ، نیچے جو جملے ہیں ان سے مؤنث بنائیے جملوں کو۔ تو ایگزامپل کے طور پر ایک جملہ دیا ڈاکٹر صاحب نے، ایگزامپل کے طور پر پہلا جملہ ہے، دیکھیے گا اشربتم، یہ مذکر کی شکل ہے، لیکن اس کو مؤنث کی شکل بنانی ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ شریبتن، اشریبتن، کیا کہیں گے ہم؟ کیا کہیں گے؟ شریبتن، کہیں گے تو شریبتم مذکر والی شکل ہے، شریبتم کیا ہے؟ یہ مذکر والی شکل ہے، اور شریبتن یہ جو ہے نا مؤنث والی شکل ہے۔ شریبتم آپ تمام مردوں نے پیا، شریبتن آپ تمام عورتوں نے پیا، تو شریبتم شریبتن، تو مردوں سے بات ہو تو شریبتم، عورتوں سے بات ہو تو شریبتن، ہے نا۔ تو اشربتم القہوۃ، اشربتن القہوۃ یا اخوات، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا نمبر 2 جو ہے اس کو آپ مؤنث بنائیے گا، قرأتم هذه المجلة یا رجال، مؤنث بنائیے اس کو۔ قرأتم قرأتم هذه هذه المجلة المجلة یا یا نساء. نساء. ہاں کیا پڑھیں گے؟ کوئی ایک سسٹر پڑھ کے بتائے اچھے سے مجھے ایک مرتبہ۔ قرأتم هذه المجلة المجلة یا قرأتم نہیں کہیں گے، نساء. قرأتم نہیں کہیں گے، قرأتم کہیں گے، قرأ، کیا کہیں گے؟ أقرأتن هذه المجلة يا نساء. یا نساء، جی تو قرأ نہیں کہیں گے، قرأتن نہیں، قرأتن، 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 یاد رہے گا یہ لفظ، قرأتن نہیں بلکہ کیا کہیں گے ہم؟ قرأتم. ہاں میں آپ سے پوچھوں کہ پڑھنے کی کیا عربی ہے تو آپ کیسے کہیں گے؟ قرأ یقرأ، کیا کہیں گے؟ پڑھنے کی عربی قرأ کیا ہے؟ یقرأ. قرأ یقرأ، ہاں قرأ نہیں کہیں گے، قرأ کہیں گے، قرأ نہیں کہیں گے، قرأ کہیں گے، ہے نا۔ تو قرأتن هذه المجلة کہیں گے کہ هذه المجلة کہیں گے؟ هذه المجلة، ہاں جی، مجلة، ہاں کسی نے مجلتیں پڑھا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں میں، تو جس نے بھی اگر مجلتیں پڑھا تو وہ سمجھے کہ بھئی مجلتیں نہیں پڑھ سکتے، مجلتہ پڑھنا ہوگا۔ اقرأتن هذه المجلة یا نساء، ہے نا۔ تو مجلتہ هذه المجلة پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے ہم، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ مجلہ کو منصوب. منصوب پڑھیں گے، جی منصوب کیوں پڑھیں گے؟ ریزن کوئی بتا سکتا ہے تو بتا دیں۔ یہ مفعول ہے. ہاں جی، مفعول بن رہا ہے اس لیے۔ اصل میں یہ قرا جو فعل ہے اس کا مفعول ہی بن گیا، قرا جو فعل ہے اس کا مفعول کیا بن گیا؟ ہی جو لفظ ہے قرا کا، جو قرا فعل ہے کہ نہیں، جب بھی فعل آتا تو جب بھی فعل آئے تو فاعل مفعول ڈھونڈنا ہے کہ نہیں ہمیں؟ جب بھی فعل آئے تو فاعل ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرا جو فعل ہے اس کا فاعل تم بن گیا، قرا جو فعل ہے اس کا فاعل کون بن گیا؟ تم بن گیا۔ اب اس کا مفعول، اور اس کا مفعول بن گیا ہادی، اس کا مفعول کیا بن گیا؟ اس کا ہادی کو کہیں گے، تو ہادی کو مفعول کہیں گے ہم، مجلہ کو مفعول نہیں کہیں گے ہم۔
हादिही को मफूल कहेंगे हम, और हादिही चूंकि जो है ना मफूल होने की वजह से मंसूब है, लिहाजा हमने इससे पहले एक बात बताई थी कि हादा और हादिही जितने भी अस्माउल इशारा है, चाहे हादा हो, हादिही हो, और हाउलाए हो, उलाइका हो, जालिका हो, तिलका हो, जितने भी इसम इशारा होते हैं उसके बाद जो लफ्ज आता है उनका वही एराब होता है जो इसमुल इशारा का एराब होता है। दोबारा सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ, इस जुमले के अंदर जो है ना जो बात है फिर मैं बताता हूँ आपको, याद रखिएगा। तो हम जो है ना क़रा का जो फेल है हम उसका उसका मफूल मैंने आपसे पूछा कि भाई अलमजल्लतों को मंसूब क्यों पढ़ेंगे, तो आपने कहा कि मफूल है, तो हम इसको मफूल नहीं बनाएंगे। अलमजल्ला जो लफ्ज है इसको मफूल नहीं बनाएंगे, मफूल इसको बनाएंगे हम हादिही को। किसको बनाएंगे हम? सर मफूल हादिही मजल्ला पूरा हादिही को एक साथ बनाएंगे। मफूल क्यों नहीं बनेगा? वो सुनिए अभी, वो सुनिए, सिर्फ मफूल हादिही बनेगा, अभी हादिही बनेगा। और जो है ना हादा हादिही के बाद या इस्मुल इशारा के बाद जो लफ्ज आता है उसका एराब वही पढ़ा जाता है जो इस्मुल एराब, जो इस्मुल इशारा का एराब होता है। इस्मुल इशारा को हम मंसूब पढ़ रहे हैं, मफूल होने की वजह से हम हादिही को हम क्या पढ़ रहे हैं? मंसूब, लिहाजा इसको भी हम मंसूब पढ़ेंगे। तो लिहाजा अलमजल्ला जो लफ्ज है ये मफूल, ये जो है ना मफूल नहीं बन रहा है डायरेक्ट, बल्कि ये जो है ना ये हादिही जो इस्मुल इशारा है उसका बदल कहते हैं इसको हम। इस्मुल इशारा याद रखिएगा मैं जो कह रहा हूँ, याद एक मरतबा, हादा हादिही या जिसके अलावा जितने भी अस्माउल इशारा है उनके बाद जो अल्फाज आते हैं उनका वही एराब पढ़ा जाता है जो अस्माउल इशारा का एराब होता है। और इस्मुल इशारा के बाद जो लफ्ज आता है उसका एराब क्यों पढ़ते हैं वैसे ही जो उसका होता है, क्योंकि वो बदल होता है, बदल कहलाता है। वो बदल का मतलब होता है कि वो एराब को ले लेता है, वो अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, एराब को कॉपी कर लेता है ना। तो इसको ओरिजिनल मफूल ये नहीं है, इसने कॉपी किया हुआ है एराब को सिर्फ। हाँ जी, जैसे कि हम होते हैं और हमारा साया होता है। ओरिजिनल कौन है? हम है कि साया है हमारा? ओरिजिनल कौन है? हम हैं। हम होते हैं ओरिजिनल। तो हमारा साया भी नजर आता है लेकिन आगे पीछे, तो वो तो ओरिजिनल नहीं है ना, वो है ना। तो ये समझे कि जो है ना ओरिजिनल मफूल हादिही है। ओरिजिनल मफूल क्या है? हादिही। और अलमजल्ला जो है ना उसका शेडो है, उसका साया है। साया किस चीज में है? एराब के अंदर उसका साया है, एराब के अंदर उसका साया है। एराब जो है ना साये की शक्ल में आ रहा है उसके साथ में। तो हादिही जो है ना मंसूब है, लिहाजा अलमजल्ला भी मंसूब पढ़ेंगे क्योंकि वो जो है ना उसका साया बन रहा है एराब में, है ना। उसका हम बदल कहते हैं, अरबिक में क्या कहते हैं हम उसको? इसको कहेंगे हम बदल, है ना। सर इसमें इशारा का बदल होता है? हाँ जी, इसमुल इशारा का जो है ना, और इसको कहेंगे हम मुबदल मिन्हो है। मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अभी फिल वक्त हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस बात को, है ना। तो ये बात याद रहेगी, याद रहेगी ये बात? हाँ जी, इंशाल्लाह याद रहेगी। हाँ इंशाल्लाह याद रहेगी। तो इसको जो है ना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, भूल गए तो कोई मसला नहीं, फ्यूचर में फिर दोबारा आप लोगों को याद दिलाऊंगा कभी इंशाल्लाह। चलिएगा, या रिजालों के बाद जो है ना, या के बाद जो लफ्ज आता है उसको क्या पढ़ते हैं हम? क्या कहते हैं हम उसको? या को क्या कहते हैं हम? कौन सा हर्फ है? या हर्फ निदा हर्फ निदा है। और हर्फ निदा के बाद हर्फ निदा के बाद मुनादा कहते हैं जी, उसको कहते हैं मुनादा। वेरी गुड, मुनादा। छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, ज्यादा ज्यादा जो है ना अभी जो हिमालय पहाड़ पर नहीं चढ़ना है हमें, थोड़ा थोड़ा तो वॉक करना है हमें। जो है ना सिर्फ चलना सीख लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। चलना जो आदमी सीख लेता है वो फिर जो है ना, वो जो एक वक्त आता है कि वो फिर जो है ना पहाड़ पर भी चढ़ जाता है ना। तो थोड़ा सा अच्छे अच्छे रास्ते पर, नॉर्मल रास्ते पर चलना सीखिए, है ना, आसानी के साथ। जो है ना ज्यादा अपना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है आपके मामले में, ज्यादा डेप्थ और ज्यादा गहराई में नहीं जाना है हमें, ठीक है ना। मोटा मोटा आप याद रखिए, जुमलों को समझने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बात जो है ना बुक 2 के अंदर भी हमारी बात समझ में आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही है बुक 2 की बातें? जी सर आ रही है। आ रहे हाँ, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही है? जो न्यू स्टूडेंट है, बुक 2 जो है ना मुश्किल लग रही है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा? हाँ नहीं जी, ज्यादा नहीं लग रही। आपका ये जब जो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। चलिएगा, नंबर 3 आप ही लोग पढ़िएगा। नंबर 3, अफ़हिम्तुन्न दर्सल जदीदा या बनाती? हाँ इसका मुअन्नस हम बनाएंगे अफहिमतुन्ना दरसल जदीद या बनाती। वेरी गुड। तो समझने के लिए क्या लफ्ज पूछेंगे अगर हम कि भाई आपको फहीमा यफ़हमु। तो हम क्या कहेंगे जवाब में? समझने के लिए क्या लफ्ज आता है? फहीमा यफ़हमु। फहीमा यफ़हमु। फहिम यफ़हमु। तो फहिम तुम से फहिम तुन्ना। वेरी गुड। नंबर 4 को पढ़िएगा। मता खरजतुम मिनल मदरसति या औलाद।
हाँ, इसको या मोहनस औलाद कैसे बनाएंगे? इसको मोहनस कैसे बनाएंगे हम? मदा खरजतुन मता खरजतुन मिनल मदरसती या या बनातु। या बनातु, जी। मता खरजतुन मिनल मदरसती या बनातु, वेरी गुड, आपको आ रहा है समझ में, माशाल्लाह। चलिएगा नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा, आप ही लोग पढ़िए नंबर 5 का जुमला। असमीतुन्नल अजाना या अखवाती अखवातु, या के बाद जो या के मुनादा हमेशा मरफू होता है, अखवाते नहीं कहेंगे हम। एक मरतबा की ये बताइए मैंने क्या कहा, मुनादा क्या हमेशा, मुनादा हमेशा मरफू रहता हो। मरफू होता है तो या अखवाते नहीं कह सकते हम, या अखवातु कहेंगे। या अखवातु। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शन आएगा आगे, जब हम बहुत आगे बढ़ेंगे तब एक एक्सेप्शन आएगा, वहां पर जो है ना एक्सेप्शन बताएंगे कि भाई जो है ना कहाँ पर जो है ना ये मरफू नहीं होता बल्कि मंसूब बन जाता है, लेकिन जो है ना वो बहुत दूर है वो, तो जब वो दूर है तो हम जो है ना अभी उसको चढ़ेंगे नहीं। तो असमअतुन्नल अज़ाना या अखवातु या अखवातीनी, क्लियर है बात? हाँ जी। या हामिदु, या असमीतुन्नल हामिदे, अजाना या अखवातु। हाँ, या हामिदे नहीं पढ़ सकते हम, या हामिदो पढ़ना होगा, या फातिमते नहीं कह सकते, या फातिमतु। तो या के बाद, या हरफ निदा के बाद जो लफ्ज आता है उसको हमेशा क्या पढ़ते हैं? मरफू। मरफू। हाँ, अपनी जुबान पर भी चढ़ाइएगा, पढ़ते हैं। उसको जुबान पर भी चढ़ाइएगा, या बनातु, या इखवानु, या उस्तादु, या हामिदु, या फातिमतु, ठीक है ना। चलिएगा नंबर 6, तो नंबर 6 को पढ़िएगा। अरैतुन्नल मदरसतल जदीदा या हाँ, इखवातु। अरअयतुमुल मुदर्रिसल जदीदा या इख्वान सुन्ना आलू, या अरैतुमुन्ना। इखवानु, या इखवानु, जी। तो इसका मोहल्लत बनाइएगा। अरअयतुन्नल मुदर्रिसल जदीदा या अखवातु तो या, जी जी। और देखने के लिए क्या है? अगर पूछा जाए देखने के लिए अरबी में क्या लफ्ज आता है तो कैसे रा कहें? यराउ रा यराउ। यराउ नहीं, यरा, यरा ऐसा बोलिए, रा यरा। यरा बोलिए, अलिफ, जी। रा यरा। हाँ, जी, यरा पढ़ेंगे हम उसको, या की तरह लिखा जाएगा लेकिन अलिफ पढ़ा जाएगा उसको, रा यरा, देखना। मैंने देखा तो कैसे कहेंगे हम? रअयतु वो क्या तुमने देखा, तो कैसे पूछेंगे हम किसी से? है ना। और आई तीसरे पारे में है कि नहीं, और आई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, हाँ जी, और आई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जी तो ये वही है, राईता, राईता, क्या तुमने देखा? तो देखिए जब हम पढ़ते हैं, अच्छा हमने देखा, रअयना राइना। राइना, हमने देखा, हमने नहीं देखा, मा रअयना मा राइना, हमने टीचर को नहीं देखा, मा मिनल मुदर्रिसा। हाँ जी, हमने टीचर को नहीं देखा, मिनल मुदर्रिसा। मुदर्रिसा, मा राइनल मुदर्रिसा, मा राइनल मुदर्रिसा। क्या तुमने हामिद को देखा? हामिदा। हामिदन, अरअयत हामिदन, अरअयत हामिदन, हामिदन। अरअयत हामिदन, हाँ, मैंने कल तुमको नहीं देखा, मा रअयतु का अम्स हाँ जी, मा तू का अम्सी, मा रअयतु अम्स मा रअयतु का ना, रअयतु का, मैंने रअयतु का अम्स। हाँ, अम्सी, मा रअयतु का अम्सी, अम्से ऐसे ही कहेंगे, अम्सी को वैसे ही कहिए, अम्सी, है ना। अम्सी। हाँ, बस उतना ही, वैसे ही याद रखिए उसको, मा रअयतु का अम्सी, मा रअयतु का अम्सी, अम्सी। है ना। मैंने आपको एक हफ्ते से नहीं देखा, मा रअयतु का उज़्बु वाहिद। उज़्बु वाहिद। ये मुझे, मैंने आपको एक कबल हफ्ते से नहीं उज़्बुई। देखा, मैंने आपको एक हफ्ते से नहीं, हाँ जी, हाँ जी, उज़्बु वाहिद। वाहिद नहीं कहेंगे, बस कहेंगे मुंदु उसबुइन, उसबुइन जो कह रहे हैं बगस, लिखेगा, याद रखिएगा, मुंदु कहेंगे, क्या कहेंगे हम?
منذ کہیں ما رأيت اسبوع ما رأيتك ما رأيتك منذ کہیں گے، قبلہ تھوڑی کہیں گے، قبلہ یعنی پہلے، ایک ہفتے سے نہیں دیکھا، سنس یا فار ویک، سنس ا ویک، تو سنس یا فار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے منذ، ما رأيتك منذ اسبوع. اب جو نا واحد بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہفتے سے نہیں دیکھا تو ایک کے لیے واحد نہیں بولنا، اسبوعین کے اندر جو اسبوعین جو ہے نا بغیر الف لام کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے، بغیر الف لام کے جو استعمال ہو رہا ہے وہی ایک کا معنی دے رہا ہے. منذ اسبوعین ایک ہفتے سے، قبل اسبوعین ایک ہفتہ. ہاں جی، منذ یعنی منذ میم زال میم نون زال، منذ یعنی سے، منذ اسبوعین ایک ہفتے سے، ایک سال سے منذ سنتین، ایک مہینے سے منذ شہرین. یاد رکھیے گا اس کو، منذ میم نون زال. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات؟ جی سر. چلیے گا نمبر 5 کے پڑھے کہ یہاں پر آپ لوگ تھک گئے یا اس کو نمبر 5 کو پڑھ لے؟ نہیں پڑھ لیجیے ہاں جی، پڑھ لیجیے سر. آپ لوگوں کا زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو آپ یہ لوگ بتائیے گا مجھے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. نہیں بتائیے گا سر، پھر چھٹی ہو جائے گی کئی دن. اوکے چلیے گا، میں جلدی جلدی پڑھا دیتا ہوں اس کو. تو مذکر مؤنث کو استعمال کرنا ہے یہاں پر صحیح صحیح صحیح. یہ دیکھیے گا آپشن دیا ہوا ہے بریکٹ میں، قراتن اور قراتن، آپ کو چوز کرنا ہے. القرآن اليوم یا ابنائی، قراتم یا قراتن، جلدی سے آپ لوگ بتائیے. قراتم 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 یا قراتم. اب یہ دیکھیے گا رجعتم یا رجعتن، نمبر 2 میں متا، رجعتم یا رجعتن، رجعتم رجعتم. اخوانی ہے، اخوانی رجعتم. ہاں اخوان جو لفظ ہے تو رجعتم. ٹھیک ہے، غسلتم اور غسلتن، تو نمبر 3 پر غسلتن اغسلتن وجوہکن، اغسلتن وجوہکن بالصابون. ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ سمعتم سمعتن، سمعتن یا جی بناتی. جی یا بناتی ہے تو سمعتن. من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی. اور نمبر 5 پر دخلتم یا دخلتم من ای باب دخلتم المسجد یا اخوانی. من ای باب دخلتم المسجد، مسجد یعنی مفعول ہوگا نا. من ای باب دخلتم المسجد یا اخوانی، من ای باب دخلتم المسجد. ہاں دخلتم المسجد، ہاں مسجد مفعول ہے نا. ہمیشہ مرفوع منصوب مجرور جب دیکھ کر پڑھنا چاہیے ہمیں کہ ہم کیوں مرفوع پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں منصوب پڑھ رہے ہیں، کیوں مجرور پڑھ رہے ہیں. کسی بھی چیز کو مرفوع پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا ریزن. کسی کو منصوب پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ کر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تھوڑا کھانا ہے ہضم کرنا ہے، ڈھیر سارا کھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہضم نہ ہو تو ڈھیر سارا کھانے سے فائدہ نہیں. ہاں جی، ایہ بابن، میرا یہ بابن ایہ ہے، ایہ پڑھا جائے گا اسے. مین حرف جر کی وجہ سے آئیے پڑے گا. من آئیے زیر جو ہے نا عربی میں، زیر جو ہے نا تشدید کے نیچے ڈائریکٹ لکھ دی جاتی ہے نا. ڈائریکٹ جو ہے نا تشدید کے نیچے ہے تو زیر، تشدید کے اوپر ہے تو زبر. یاد رکھیے گا، تشدید کے نیچے ہے اگر تو زیر سمجھا جاتا ہے اس کو، تشدید کے اوپر ہے تو زبر سمجھا جاتا ہے اس کو. تو سر اسے من این پڑھیں گے. من ای بابن، من ای بابن، ایک زیر ہے نا اس کے نیچے، تو جو ایک زیر ہے تو اس کو من ای بابن پڑھیں گے ہم. این نہیں پڑھ سکتے. این کیوں پڑھیں گے؟ 2 زیر ہوگی تو وہ پڑھیں گے ہم. تنوین ہوگا تو پڑھیں گے. ہاں دو زیر نہیں ہے نا، ایک ہی زیر. من ای بابن دخلتم المسجد یا اخوانی. اور نمبر 6 پر فتحتم یا فتحتن، نمبر 6 پر فتحتن، کیا پڑھیں گے ہم؟ لما فتحتن نوافذ، لما فتحتن نوافذ یا بناتی، ہے نا. کھڑکیاں کس نے کھولی. ہاں جی، تو نہیں، لما فتحتن نوافذ یا بناتی کا مطلب کیا ہوگا؟ کیوں کھڑکیاں کھولیں؟ کیوں کھولی، کھڑکیاں کیوں کھولی. آپ لوگوں نے، اے میری بچیوں، بیٹیوں، لڑکیوں، آپ لوگوں نے کھڑکیاں کیوں کھولی؟ لما فتحتن، لما فتحتن. تو بات سمجھ میں آ گئی جو ہے نا.
الحمدللہ جو ہے نا یہاں پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے نا دوبارہ ہم جو ہے نا 6 نمبر کی ایکسرسائز کو پڑھیں گے، جس میں کانا کا استعمال بتا دیا گیا ہے. کانا کا صحیح استعمال ہمیں سمجھ میں آ گیا. کانا کا استعمال سمجھ میں آئے گی نہیں. مرد ہے تو کانا کہتے ہیں اور عورت ہے تو فیمیل مذکر کانت مذکر ہے تو کانا کہتے ہیں اور مؤنث ہے تو کانت کہتے ہیں. کانا اور کانت ہے نا. تو اپنے بارے میں کہیں گے کنتو، ہے نا. اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ کنتو کہیں گے. کنتو. ہاں اس کی شکل ہوگی پھر کنتو. کنتو نہیں ہوگی، کانا سے کنتو نہیں ہوگی، کنتو ہوگی پھر. ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا اس کو. تو الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں پڑھ لی ہوئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. پیدل چلنے کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ویک؟ يمشي مشا یمشی. يمشي ماضی مضارع دو شکلیں یاد رکھیے گا ہمیشہ. مشا یمشی، پیدل چلنے کے لیے کیا ہے؟ مشا یمشی. یمشی. جی پانا، کسی چیز کو پا لینا کیا لفظ ہے؟ وجد وجد یجد. ماضی مضارع بول کر کہیں وجد یجد. وجد یجد. یجیدو. وجد یجد. کسی چیز کو اٹھانا، پکڑنا، لینا، اس کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ أخذ اخذ. أخذ اخذ ماضی یأخذ. ماضی دکھائیے مجھے کوئی بھی. اخذ یاخذ. یأخذ. اخذ یأخذ. اخذ یاخذ. اخذ یأخذ. کسی چیز کو رکھنے کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ وضع دعا یدعو. یدعو. کیا پڑھا؟ وضع وضع یضع. یدعونی. یدعونی. کیا پڑھیں گے ہم؟ وضع یضع. وضع یضع. 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 یدعونی. يضع یضع. جی دیکھنے کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ را یرا. را یرا. ہاں جی دیکھنے کے لیے را یرا. رآ یرا. رآ یرا. رآ ہے نا. تو رآ قرآن میں بہت آیا ہے. فرآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، معراج کا واقعہ. تو دیکھیے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے تو رآ کی مختلف شکلیں قرآن کے اندر ہے نا. افرأیتم سورۃ الواقعہ. افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تمنون، افرأیتم ما جو ہے نا. تو ارأیتم سورۃ الواقعہ میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، کیا تم نے ایسا دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا؟ افرأیتم، افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم ما تمنون. تو رأیتم 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 دیکھیے وہ آپ آیا ہوا ہے. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو بہت سارے جو ہے نا یہ سارے الفاظ جو ہے مختلف شکلوں میں ہمیں قرآن کے اندر نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور اسی سے ہماری عربی انشاءاللہ بہتر ہوگی. تو ہم اپنی بات پہ یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاك الله خيرا كثيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. اس ویک ورک ملے گا سر؟ انشاءاللہ ضرور. وہ تھوڑا سا میں اصل میں 15-20 دن سے میں تھوڑا سا بیمار چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے تو ویکنیس بھی آ گئی تھی مجھے، بخار تھا بہت لمبا. تو اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ کا بھی نوٹ تھا اور میں بیمار بھی چل رہا تھا، اس کی وجہ سے میں منقع کھا لیں آپ حقلہ کے ساتھ. انشاءاللہ میں بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی مجھے تو ویڈیو بنانے کی بھی. تو میں اب الحمدللہ اب کلاس لے پا رہا ہوں الحمدللہ. سر بقرعید کے بعد کام دے دینا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو. نہیں انشاءاللہ خیر ہوگا. ابھی میں انشاءاللہ ایکسرسائز بھی ڈالوں گا قریب انشاءاللہ اس ہفتے سے. ٹھیک ہے نا، خیر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. انشاءاللہ آمین. اللہ آپ کو صحت دے. اللہ آپ کو صحت دے. جزاکم اللہ. شفاك الله كاملا يا أستاذ. جزاکم اللہ خیر. وبارک اللہ فیکم وانتم ایضا.